ओम शांति 14 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम पाखरे मनमना भव ओ मध्यांजी भव रूपक तीक्ष्ण बाण रहिछि। एही बाण द्वारा तुमे माया उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। तुम पाखरे मनमना भव ओ मध्यांजी भव रूपक तीक्ष्ण बाण रहिछि। एही बाण द्वारा तुमे माया उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। प्रश्न बाबांकर साहाय्य केउ आधार पिलामानंकु मिलिथाए? पिलामाने केउ रूपरे बाबांक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिथांती? बाबांकर साहाय्य केउ आधार पिलामानंकु मिलिथाए? पिलामाने केउ रूपरे बाबांक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिथांती? उत्तर जेउ पिलामाने जेते स्नेहर सहित बाबांकु मने पकाइथांती तांकु सेतिकी बाबांकर साहाय्य मिलिथाए। तेणु बाबांक सहित स्नेहपूर्ण वार्तालाप कर, निजर जोगाजोग ठीक रख, श्रीमत अनुसारे चालू थाओ, तेबे बाबा मध्य साहाय्य करि चलिबे। पिलामाने मध्य बाबांक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करी कहउछंती, बाबा आपण परम धामरु आसी आमको पतितरु पावन करूछंती। आपणक ठारु आमको केते सुख मिलुछि। एही भली कहू कहू आखिरे प्रेमर लुह मध्य आसी जाई थाए। ओम शांति। पिलामानकु सबुठारु प्रिय लागिथांती माँ एवं बापा। आउ माँ बापांकु पिला ही सबुठारु प्रिय लागिथांती। तेबे आम मानकर प्रिय हेउछंती बाबा, जहांकु तुमेव माताश्च पिता कुहा जाए। लौकिक माँ बापांकु तो एपरि केही कहिबे नाही। एही महिमा निश्चय अछि, किंतु काहार ताहा केही जानि नाहंती। जदि जानि थांते ताहेले सेठाकु चली जाई थांते, आउ बहुतुंकु मध्य नेई जाई थांते। किंतु ड्रामा रे एपरि निर्धारित होईछि, जेतेबेले ड्रामा पूरा होई जाए सेतेबेले ही आसी थांती। आगरु मूवी चालुथिला ना नाटक, जेतेबेले नाटक संपूर्ण हेउथिला सेतेबेले सब अभिनेता मंच उपरे छिड़ा होई जाउथिले। एहा मध्य बेहद्र एक बड़ नाटक। एही सबु कथा पिलामानक बुद्धि रे आसीबा उचित। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलिजुग एहा सृष्टि चक्र अटे। एमिति नुहे जे ब्रह्मलोक सूक्ष्मलोक रे चक्र घुरुछि। सृष्टिर चक्र एही ठारे ही घुरुछि। गायन मध्य अछि एक ओंकार सतनाम। एही महिमा काहार? जदिओ ग्रंथरे सिख माने महिमा करि थांती, गुरु नानक उवाच एक ओंकार। एहा तो सही एकमात्र निराकार परमात्माकर ही महिमा अटे। किंतु एमाने परमात्माकर महिमा को भूली गुरु नानकंकर महिमा करूछंती। तांको ही सतगुरु भाबी नेइछंती। वास्तव सारा सृष्टि रे जेते भी महिमा करा जाउछि सेही जनकर ही करा जाउछि, आउ काहार महिमा ही नहीं। एबे देख, ब्रह्मांक ठारे जदि बाबांकर प्रवेशता न होई थांता तेबे से कौड़ी तुल्य होई थांते। एबे तुमे परमपिता परमात्मांक द्वारा कौड़ीरु हीरा तुल्य हेउछ। एबे हेउछि पतित दुनिया ब्रह्मांकर रात्रि। पतित दुनिया रे जेबे बाबा आसंती एवं जिए तांको चिन्हि पारंती सेमाने तांको उपरे समर्पण होई जांती। आजिर दुनिया रे पिला माने मध्य उच्छृंखल अर्थात धुंदुकारी होई जाउछंती। देवता माने केते भल थिले, एबे सेमाने पुनर्जन्म नेई नेई तम प्रधान होई जाइछंती। सन्यासी मध्य पूर्वरु बहुत भल थिले, पवित्र थिले। भारत को पवित्रता रूपक बलर सहयोग करुथिले। भारत रे जदि पवित्रता रहिब नाही तेबे काम चितारे जळी जिवे। सत्य जुगरे काम विकार न थाए। एही कली जुगरे समस्ते काम अग्निर कंटा उपरे बसिछंती। सत्य जुगरे तो एपरि कुहा जीव नाही।
ସେଠାରେ ଏହି ବିଷ ହିଁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ନା, ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ଖାଇଲ? ବିକାରୀକୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, 10-12 ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୌଣସି ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ କି ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଶିଶୁ ହେବି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏହା ନିୟମ ପ୍ରମାଣ ଚାଲିଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିକାର ନଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, ସେଠାରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ରାଜପଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବେ, ତାହେଲେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ନିୟମ କହୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, 2ଟି ବିଲେଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ଆଉ ଲହୁଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଲହୁଣୀ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଲହୁଣୀ। ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗବଳ ରୂପୀ ଲଢ଼େଇର ଗାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ବାହୁବଳର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଂସକ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଅନେକ ଧର୍ମ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ମାୟାଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମାୟା ରାବଣ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣର କୁଶ ପୁତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାବଣର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦେଖ, କିପରି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଦୈତ୍ୟ ବା ଅସୁର ନଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀର ଏବଂ 5 ବିକାର ପୁରୁଷର ଅଟେ। ତାକୁ ମିଶାଇ 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଭୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏହି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ରାବଣ ତିଆରି କରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସ୍ନେହୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କେହି ତ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଅଳ୍ପ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ଶିକିଲଧା ପିଲା ହୋଇଥିବ, ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି, ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ନେହୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦୟା ମାଗିଥାନ୍ତି ନା, ଡାକନ୍ତି, ଖୁଦା ଦୟାକର, ମୋ ଉପରେ କୃପା କର। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ତମଃପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଆସିବାର ଯୋଜନା ହୁଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଏପରି ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏତେ ଗାଳି କାହିଁକି ମିଳୁଥାନ୍ତା, ବନବାସ କାହିଁକି ମିଳିଥାନ୍ତା? ଏହି କଥା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଗାଳି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ତ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ବଞ୍ଚାଇବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାର ଅଛି। ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହୋଇଥିବେ ନା। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କାହାର? ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ତୁମେ ପଚାର କି ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ସାରା ଦୁନିଆ ଏହି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେ କିପରି କହୁଛ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି? ବିନାଶ ଓ ସ୍ଥାପନା କରିବା କାହାର କାମ? ଗୀତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି
ଗୀତାକୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଖରାପ ଚିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବାରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏହି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି କଥା ଆସୁନାହିଁ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, କନ୍ୟାମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସ୍ନେହ ଅଟେ ନା? ତୁମର ସ୍ନେହ ଅଛି ଶିବ ବାବା ସାଥିରେ। ୟାଙ୍କର ରକ୍ତ ବାହାରିପାରେ, ୟାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତେବେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କିପରି କହିପାରିବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ସଦା ସୁଖୀ କରୁଛି। ସଦାଶିବ ବୋଲି ଗାୟନ ଅଛି ନା, ସଦାଶିବ ସୁଖଦାତା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରି ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତି, ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର କେହି ଭଲ, କେହି ଖରାପ ପିଲା ବି ଥାଆନ୍ତି। କେହି କୂଳରେ କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ପତ୍ର ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ। ରକ୍ତରେ ବି ଲେଖିକରି ଦିଅନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ଲେଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ସତ୍ୟ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ମିଛ ଶପଥ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହାଜିର ନାଜିର ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ହାଜିର ନାଜିର ଜାଣୁଛ। ବାବା ଏହି ଆଖି ରୂପୀ ଝରକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟର ଶରୀର ଅଟେ, ଲୋନ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଭଡ଼ାଟିଆ ଅଟନ୍ତି, ଘରକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଏ ନା। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ବାବା ଏହି ଆଖି ରୂପୀ ଝରକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଜିର ନାଜିର ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ କରିବ ନା। ମୁଁ ଆସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣାଇବି ନା। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତୁମେ ଆଲୋକଦାତା ଓ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ବାଲା ଅଟ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛ। ଏଥିରେ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହାଯାଏ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ବାଣ ମାରିଛ। ମନ୍ମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଜି ଭବର ବାଣ ମାରିବା କେତେ ସହଜ। ଏହି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ କର୍ମ କୁଟିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଛ, ରାଜ୍ୟ ନେଇଛ, ପୁଣି ହରାଇଛ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ହିଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆପଣ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ନା ମନରେ ନା ଚିତ୍ତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ଆମେ ହିଁ ନାରାୟଣ ଥିଲୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ନାରାୟଣ ଅଥବା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଅସୁର ହୋଇଯାଇଛ।
एबे पुणी पुरुषार्थ करी संपत्ति प्राप्त कर। जी जेते पुरुषार्थ करुछंती तार साक्षात्कार मध्य हेउछि। राजयोग केवल एक बाबा ही शिखाई थिले। सत्य सत्य सहज राजयोग तो तुमे एबे शिखाई परिबो। तुमर कर्तव्य हेउछि बाबांकर परिचय समस्तंकु देबा। समस्ते अनाथ होई पड़िछंती। एही कथा मध्य कल्प पूर्वर कोटिकरे गोटिए आत्मा ही बुझिबे। बाबा बुझाइछंती सारा दुनिया रे महान मूर्ख को देखिबार अछि तो एही ठारे देख। बाबा जहाँक ठारू 21 जन्मर संपत्ति मिलुछि तांकु मध्य छाड़पत्र देई देउछंती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। एबे तुमे स्वयं ईश्वरंकर संतान अट। पुणी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्रंकर संतान हेब। एबे आसुरी संतानरु ईश्वरीय संतान होइछ। बाबा परम धामरु आसी पतितरु पावन कराउछंती। तेणु तांकु केते धन्यवाद देबा उचित। भक्ति मार्गरे मध्य धन्यवाद अर्पण करिथांती। दुखरे कौन केही धन्यवाद देबे? एबे तुमको केते सुख मिलुछि तेबे बहुत स्नेह रहिबा दरकार। आमे बाबांक सहित जदि स्नेहरे कथा हेबा तेबे सिए काहेकि न सुनिबे? तुमर तांक सहित संबंध अछि ना? रातिरु उठी बाबांक सह कथा हेबा उचित। ब्रह्मा बाबा निजर अनुभव कहुछंती। मु बाबांको बहुत मने पकाउछि। बाबांक स्मृति रे लुह मध्य आसी जाउछि। मु कौन थिली? बाबा कौन करिदेले? तत्त्वम तुमे मध्य सेहीपरि हेउछ। जोगरी रहुथिबा पिलामानंकु बाबा साहाय्य मध्य करिथांती। आपे आपे आखि खोली जीव, खटिया हली जीव। बाबा बहुतुंकु उठाई थांती। बेहद्र बाबा केते करुणा करिथांती। तुमे एठाको काहिंकी आसीछ? कहुछ बाबा भविष्यतरे श्री नारायण को वरण करिवार शिक्षा नेबाकु आसीछु अथवा लक्ष्मी को वरण करिबा पाई एही परीक्षा पास करिबाकु आसीछु। केते आश्चर्यजनक विद्यालय, केते आश्चर्यजनक कथा सुनाउछंती। एहा सबुठारु बड़ विश्वविद्यालय अटे। किंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखिबाकु सरकार देउनाहांती। दिने निश्चित मानिबे, एठाकु आसीबाकु लागिबे, कहिबे वास्तव रे एहा केते बड़ विश्वविद्यालय अटे। बाबा तो तुमको निज नयन रे बसाई पढ़ाउछंती। कहुछंती तुमको स्वर्ग रे पहुंचाई देबी। तेबे एपरि बाबांक सहित केते कथाबार्ता हेबा दरकार। ताहले बाबा बहुत साहाय्य करिबे। जहाँकर गला खोलु नाही तांकर ताला खोली देबे। राति रे बाबांकु स्मरण कले बहुत मजा आसीबो। ब्रह्मा बाबा तांकर अनुभव सुनाउछंती। मु अमृत बेलारे किपरि कथा होइथाए। बाबा पिलामानंकु बुझाउछंती, सावधान रुह, कुलकु कलंकित कर नाही। 5 विकार दान देई पुणी फेराई नियो नाही। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल धे। संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। बाबांकर प्रिय पात्र हेबा पाई दयाशील होई सेवारे तत्पर रहिबाकु हेब। सुपुत्र आज्ञाकारी होई सच्चा जोगी बा ज्ञानी हेबाकु पड़िबो। बाबांकर प्रिय पात्र हेबा पाई दयाशील होई सेवारे तत्पर रहिबाकु हेब। सुपुत्र आज्ञाकारी होई सच्चा जोगी बा ज्ञानी हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर अमृत बेलारे उठी बाबांक सहित बहुत मीठा मीठा कथा हेबाकु पड़िबो। बाबांकु कृतज्ञता ज्ञापन करिबाकु हेबो। बाबांकर सहयोगर अनुभव करिबा पाई परम प्रिय बाबांकु बहुत स्नेहरे मने पकाइबाकु हेबो। अमृत बेलारे उठी बाबांक सहित बहुत मीठा मीठा कथा हेबाकु पड़िबो। बाबांकु कृतज्ञता ज्ञापन करिबाकु हेबो। बाबांकर सहयोगर अनुभव करिबा पाई परम प्रिय बाबांकु बहुत स्नेहरे मने पकाइबाकु हेबो।
ବରଦାନ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ତୁମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପିଲାମାନେ ଅବିନାଶୀ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବାଃ ବାହାର ଗୀତ ବାଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଃ ବାବା, ବାଃ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ବାଃ ମିଠା ପରିବାର, ବାଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟ। ଏଠାରେ ସବୁ କର୍ମ ବାଃ ବାଃ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେବେ ବି ହ୍ୱାଇ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି, ଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇ ବଦଳରେ ବାଃ ବାଃ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଇ ବଦଳରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁଛି। ସ୍ଲୋଗାନ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଥିରେ ଯଦି ଅବିନାଶୀ ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହିବ। ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଥିରେ ଯଦି ଅବିନାଶୀ ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।